देखो, साफ तौर पे पंजाबी में हमारे बोलते हैं बिल्ली थैले तो बाहर आ गई। मतलब कहने का भी जो थैला है उससे बिल्ली बाहर आ गई है। बिल्ली मतलब केजरीवाल, केजरीवाल उस थैले से बाहर आ गया है। यही बात हम बार बार कह रहे थे भी ये आदमी ताकत के बगैर कभी रह नहीं सकता। इसीलिए तो ये सब कुछ, ये तो अन्ना हजारे जो मूवमेंट थी वो सारी ताकत के लिए खा गया। आज इसने देखो, इतना बड़ा मैंने कभी धोखा देखा नहीं। जो एमएलए वहाँ पे, क्योंकि उनकी गोली लगने से उनकी हत्या हुई, और वो एमएलए जिसके अभी 2 साल पड़े थे, इनको तो मौका मिल गया, अभी उसकी हत्या हो गई। अब कैसे सीट खाली करवानी है, क्योंकि अगर उनके परिवार को, क्योंकि उनके वाइफ भी हैं, वो भी बहुत लंबे चिर से 3 बार काउंसलर रहे हैं और वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको कोई नहीं भी हमारा एमएलए एक मर गया, गोली लगने उसके परिवार में मातम छाया हुआ है, वो नहीं। गुरप्रीत गोगी जी को उनको नहीं, जो लोगों की डिमांड थी। पर ये देखा भी किस तरीके से, अगर तो ये संजीव अरोड़ा जी पहले तो बनेंगे नहीं। अगर एमएलए बन गए तो एमएलए एमपी दो चीजें तो रखेंगे नहीं, एमपी केजरीवाल जान जाएंगे। अगर एमएलए की सीट अरोड़ा साहब हार गए तो उनको कहेंगे भी आप तो एमएलए की सीट नहीं जीत सकते, भी एमपी इतनी बड़ी चीज आपको क्यों दे। तो दोनों चित भी और सब पट भी, ये दोनों चीजें हैं जो वो केजरीवाल जी की हैं। और भगवंत मान ने क्लियर ग्राउंड बना के उनको, उस परिवार को बिल्कुल डरा धमका के, उसे अंदर इग्नोर करके इनको टिकट दी है। और इतनी जल्दी है, अभी कोई इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुई, अभी पता नहीं कब इलेक्शन होनी है। उनको क्लियर ये हो सकता है भी इलेक्शन से पहले ही उनको उनका इस्तीफा ले लें भी, आप तो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी जल्दबाजी में हैं बहुत, उनको कोठी चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको वो ताकत चाहिए, कैसे रह सकते हैं वो। इसलिए संजीव अरोड़ा जी को बलि का बकरा बना दिया है। अब वो कुछ कहें कुछ ना कहें, उनको भी समझ जाना चाहिए था भाई, कोठियाँ घर तो पहले ही ले लिया था, एक नाम ही था, वो नाम भी है जो अब केजरीवाल जी छीन लेंगे। ये डिक्टेटरशिप किसी पार्टी में नहीं देखी। अब लेकिन मैं लोगों को पंजाब के कहना चाहता हूं, वेस्ट के लोगों को, जहां पे बीजेपी, जब मैं एमपी इलेक्शन ये 8 महीने पहले लड़ा, वो सीट हमने 20 से 25 हजार वोटों से वो सीट बीजेपी ने जीती है। तो वहां पे जरूर पंजाबी इस केजरीवाल को जरूर अपना गुस्सा भी दिखाएंगे। और ये जो विश्वासघात किया एक पंजाबी के साथ, क्योंकि गुरप्रीत गोगी जी तो लुधियाना के एक पंजाब के एमएलए थे, और अब बाहर दिल्ली वाला उनकी सीट छीनना चाहता है किसी तरीके से एमपी की, तो पंजाब वाले ये माफ नहीं करेंगे। आप देखना, ये सबक पंजाब के लोग केजरीवाल को जरूर सिखाएंगे भी। एक डेथ हो गई, उनकी सीट छीन ली, इससे तो ये भी शक होता है, शंका खड़े हो गए भी उनकी डेथ का कारण तो क्या है। अब तो ये भी शंका खड़ा हो गया, ये भी पता समझ से बाहर है भी उनकी, क्योंकि डेथ इस तरीके से हुई है जिसका कई चीजें हैं जो सामने नहीं आई। तो अब तो ये लग रहा है भी कहीं ये खेल कोई और ही तो नहीं है, यहां तक जो शंके खड़े हो गए हैं। अजीत, लेकिन जो आप बात कर रहे हो, तरफ से ये क्लियर किया गया है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात चल रही है कि केजरीवाल चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा के थ्रू एमपी बनना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्लियर किया गया है अभी हमारे। नहीं, फिर किसी वॉलंटियर को टिकट देते ना। अगर आप ये क्लैरिटी, ये पहले से बात चलने लग गई थी, वो साबित होगी। आपने एमएलए की टिकट एक एमपी होते हुए, वहां कोई नंबर की तो कमी है नहीं, 96 तो पहले ही एमएलए हैं। तो इतनी क्या मजबूरी भी, आपने एक मेंबर पार्लियामेंट को, जहां तक होना भी एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है जीतने वाली, भाई बहुत बड़ा आदमी हमने वहां पे दिया है। ये तो राज्यसभा एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबसे सबसे मैं समझता हूं वीक कैंडिडेट हैं। अगर उनको आपने उतारा है, ये साफ पता चलता है भाई आप वो सीट एमपी वाली राज्यसभा सीट बाकी किसी ने माना नहीं होगा, कोई हर आदमी ने मना कर दिया होगा। ये आदमी है, किसी तरीके से इसको दबा लिया होगा, किस तरीके से इसको क्या किया होगा वो भगवान जाने। तो लेकिन ये क्लैरिटी है। आप चलो, ये कौन सा कुंभ का मेला है भी 12 साल बाद आना है, ये तो पता लग ही जाएगा। अभी जब इलेक्शन के बाद केजरीवाल अपनी वही पुराने मोड में आके वहां पे कुर्सी पे बैठेगा, ये आप देख लेना। देखो, लुधियाना वैस्ट तो जिहड़ी जिमनी चोण आ रही है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੂਜਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ 2020 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਬ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ PPSC ਹੈ ਚਾਹੇ SS ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਖੀਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਤਾ, MLA ਬਣਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ MP ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਲਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਕਿ ਉਹ 20-50 ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ परिवर्तन करने आए, हम सत्ता परिवर्तन करने नहीं आए। एक दिन भी सत्ता तो बगैर नहीं रह सकता, एक दिन भी सरकारी घर तो बगैर नहीं रह सकता, एक दिन भी ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਪ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, एमएलए पंजाब एंड फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। संजीव अरोड़ा लुधियाना से आम आदमी पार्टी के टिकट पे कंटेस्ट करने वाले हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? कैसे क्या देखते हैं? ये भी एक जैसे कोई और कंटेस्टेड कैंडिडेट चुनाव लड़ता वैसे ही है, लेकिन वो मेरे को लगता है हमें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो संजीव जी आ जाए चाहे कोई और आ जाए। सर, राज्यसभा सीट खाली होगी, ये अटकलें चल रही हैं कि वो केजरीवाल जी को दी जा सकती है, उस पे कोई दी नहीं जा सकती, वो देंगे। देने क्या मतलब है उनका? उनको पता है कि कोई भी राजनीतिक जो व्यक्ति होता है वो हमेशा जगह ढूंढता रहता है, स्पेस ढूंढता रहता है। अब कोई जगह और है नहीं है केजरीवाल साहब के लिए, क्या जगह है? अब वो एमएलए का चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री का चुनाव, अब वो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, अब उनको भी स्पेस चाहिए। ही विल गो टू द राज्यसभा और मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं। सर, एक आखिरी सर, प्रताप बाजवा विधानसभा में 2 बार लगातार एक चीज रिपीट करते नजर आए कि उनके संपर्क में 32 से 35 एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। इसे कैसे देखते हैं पार्टी प्रेसिडेंट? तो अगर प्रताप सिंह बाजवा कुछ कह रहे हैं तो उसका कुछ ना कोई मायने होगा। ही इज अवर सीएलपी लीडर। थैंक यू सर।